السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کا رسپانس دیا۔ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے ہفتے انجینئر صاحب نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ انجینئر صاحب کی اسی ویڈیو پر کل رات کو لائیو سیشن کے دوران مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے تفصیلاً جواب دیا۔ مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں ہی سب سے پہلے انجینئر صاحب کو RCM ڈکلیئر کیا اور یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب کی پوری ڈاکٹرائن رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ پر مبنی ہے۔ انجینئر صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ نام وہابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ کہہ کر وہ اصل میں اسلام کی روایت پرستی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کے مطابق مسلمانوں کی اصل روایت میں وہابی اور بابی ہی شامل ہیں۔ پوری انجینئر کی جو ڈاکٹرین ہے نا، یہ اسی کے اوپر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ ڈیموکریسی کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ آئرن ڈوم کو حفظ اللہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ گستاخی رسول کی سزا کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ قادیانیوں کے حق میں بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے دراصل ماڈرنزم یعنی جو ماڈرنسٹ کا اپروچ ہے، سیکولرسٹ کا اپروچ ہے۔ پیج نمبر 48 پر تجاویز ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو کی مدد کیسے کرنی ہے۔ تو یہ امریکن حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کہ بنیاد پرست اور جو روایت پسند ہیں ان کی جو مونوپولی ہے اسلام کی تشریح کے تعلق سے، اس کو ختم کرنے میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ انجینئر کا پورا ڈاکٹرین کیا ہے کہ بھائی نہ میں کہتا ہے نہ میں وہابی اور نہ میں بابی، اور بابی کہنے کی یعنی وہابی نہ کہہ کر اس نے کہا بھائی میں سلفی نہیں ہوں، میں اہل حدیث نہیں ہوں، چونکہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح روایت پرست ہے۔ بابی کہہ کر اس نے تردید کر دی کہ بھائی نہ میں دیوبندی ہوں نہ بریلوی ہوں، چونکہ وہ بھی روایت پسند ہے۔ پھر کیا کہا، یعنی اب اپنی مونوپولی قائم کرنی ہے اور جو ایک روایت اہل روایت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب اس ختم کرنے میں مدد کون کر رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا ڈسکرپشن آپ کے اوپر فٹ ہو رہا ہے، یہ طے ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں جو پیج نمبر 48 کی تجویز نمبر 1 میں رینڈ کارپوریشن نے امریکن گورنمنٹ سے کیا تھا۔ تو بھائی جو پورا تعاون آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح مل رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن رینڈ کارپوریشن نے جو تجاویز دی ہیں ان تجاویز دینے کے 5-6 سال کے بعد آپ پیدا ہو گئے تھے۔ یعنی 2007 کا جو ورژن ہے آپ کی، جو خود ہی آپ کہتے ہیں کہ جی 2008-9 میں آپ نے شاید اپنی اس تحریک کا آغاز کیا ہے، تو اس کے 2-3 سال کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہوگا، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ڈسکرپشن پورا میچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب قیصر احمد راجہ صاحب نے جوائن کیا تو قیصر احمد راجہ صاحب نے انجینئر صاحب کے حوالے سے آتے ہی یہ بیان کیا کہ جیسے انبیاء کے مقابلے میں فرعون، نمرود اور ابو جہل آئے تھے، ویسے ہی آج مفتی صاحب کے مقابلے میں انجینئر صاحب آئے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے انجینئر صاحب کو اسی روایت میں شامل کیا جس میں نمرود، فرعون اور ابو جہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کے جو بہترین لوگ ہیں اور بدترین لوگ ہیں وہ اکٹھے کر دیا کرتا ہے، کہ جہاں پہ آدم تھے وہاں پہ ابلیس بھی تھا، جہاں پہ ابراہیم تھے وہاں پہ نمرود بھی تھا، موسیٰ تھے اور فرعون بھی تھا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور زمانے کے بدترین جہلا بھی تھے۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اس کے بعد ایک طرف جو حق کے علماء رہے اور جہلا رہے، وہ بات کرتے کرتے یہاں تک آ گئی کہ ایک طرف مفتی یاسر ندیم الواجدی اور ایک طرف انجینئر، تو روایت جو ہے وہ برقرار ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال یہ دیکھ لیں کہ آپ کے حصے میں آیا کیا ہے، یہ شکوہ آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے اسی لائیو سیشن کے دوران جب مفتی صاحب سے اشرف علی تھانوی صاحب کے کلمے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ جب اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے نام کے کلمے پڑھنے کی تحسین کی تھی تو اس کے کچھ ماہ کے بعد ہی خود اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ وضاحت دی ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں نے وہ پیج لازمی پڑھا ہوا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، میں نے گوگل پہ سرچ کر کے وہ پورا رسالہ نہیں پڑھا۔ جو حضرت تھانوی نے وضاحت کی تھی 3 مہینے بعد والے شمارے میں، وہ شمارہ پڑھا ہے؟ نہیں، میں نے پورا نہیں پڑھا، میں نے حضرت پورا نہیں پڑھا، میں جھوٹ بولوں، میں نے پورا نہیں پڑھا۔ مفتی عمران صاحب وہ جو 3 مہینے بعد کی وضاحت ہے ذرا وہ بھی ذکر کر دیں۔ جی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ میرے وام و گمان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، نعوذ باللہ کہ میں اپنی رسالت کا قول کروں یا دعویٰ کروں، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غلامی کی نسبت مجھے حاصل ہے۔ یہ ساری وضاحت انہوں نے کی، وضاحت کر دی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ بری ذمہ ہوں گے اس مسئلے سے، اگر وہ وضاحت کر کے گئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک منٹ مرزا کی ویب سائٹ ahlusunnatpak.com پر گستاخانہ جو حصہ ہے گستاخانہ عبارات والا، اس میں آپ دیکھیں علمداد رسالے کا یہ شمارہ جس میں یہ خواب ہے، اس میں اس نے عنوان لگایا ہوا ہے مرزا نے اشرف علی تھانوی دعوی نبوت، یہ عنوان ابھی بھی لگایا ہوا ہے۔ اچھا، وہ جو وضاحت والا شمارہ تھا وہ اس نے اپلوڈ نہیں کیا ہوا، کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ وضاحت بھی حضرت تھانوی نے کی ہوئی ہے؟ اگر اسے پتا ہے تو وہ اس بات کا جواب دے ہوگا، اگر اس نے جان بوجھ کر کیا تو اسے اس پر توبہ کرنی چاہیے،
देखिए आप मैं जानते वही हैं, आपके वही सामने बातों को- वही गुजारिश कर रहा हूँ, 3 महीने पहले वाला शुमारा उसको मिल गया, 3 महीने बाद वाला शुमारा नहीं मिला। और बाकी रही बात जहां तक अल मुहन्नद के अकायद की, जिस पर इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में बुनियादी चैलेंज किया था, तो उसके हवाले से मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि अगर वो अल मुहन्नद के अकायद का दिफा करने के लिए बैठ गए तो इंजीनियर साहब अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और वैसे भी इंजीनियर साहब का ये मुतालबा करना कि अल मुहन्नद के अकायद का कतई सबूत दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुफ्ती साहब के नजदीक अल मुहन्नद के बहुत से अकायद जन्नी हैं। मुझे मालूम है कि इंजीनियर बड़े जोर जोर से चीख चीख कर एक बात कहेगा, उसके स्टूडेंट्स कहेंगे भाई इतनी देर हो गई, मुहन्नद पे तो बात ही नहीं हो रही है। मुहन्नद के बगैर तो इनकी न सुबह होती है न शाम होती है। मैं अगर मैं आज मुहन्नद के अकायद को दिफा करने बैठ जाऊं तो मैंने इंजीनियर के का जो पूरा डॉक्ट्रिन है उसके अंदर मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया और उसको मैंने सर्व कर दिया। मुहन्नद के अकायद का अगर मैंने दिफा कर दिया, हालांकि मुहन्नद के अकायद का दिफा कोई नई बात नहीं है। अभी मैंने सर्च कर रहा था कुछ दिन पहले, तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब ने पूरी एक सीरीज बना रखी है मुहन्नद के ऊपर, 2017 में वीडियो अपलोड कर दी थी। और भी बहुत से उलमा है कि जिन्होंने मुहन्नद वगैरह के ऊपर बात की है। असल ये है, ये कहता है कि जी मुहन्नद के अकायद के ऊपर कतई दलाला जो है, दलाइल आप हदीसें और आयतें दें। हम ये मानते हैं कि मुहन्नद के बहुत से दलाइल, बहुत से अकायद जन्नी है, वो कतई है ही नहीं। अकायद भी जन्नी होते हैं, जिस तरह कतई होते हैं जन्नी भी होते हैं। तो मुहन्नद के बहुत से अकायद जन्नी है, लिहाजा उनके हक में जो दलाइल दिए जाते हैं वो जन्नी है। वो कतई दलाइल है ही नहीं कि कतई दलाला दलीलों की और एविडेंस का मुतालबा किया जाए। बाकी ये है कि वो क्या अकायद है, उनका दिफा कैसे करना है, वो मेरा मकसद नहीं। चूंकि मैं अगर उन अकायद का दिफा करने यहाँ बैठा तो भाई इंजीनियर अपने मकसद में कामयाब हो गया। चूंकि मकसद उसका क्या है, रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के ऊपर अमल करके मसलकों को, मकातिब फिक्र को आपस में लड़ाना। मैं जैसे ही उन अकायद का दिफा करूंगा, बरेलवी हजरात वीडियो बनाएंगे, सलफी हजरात वीडियो बनाएंगे। यही तो इंजीनियर साहब चाहते हैं कि जो अहले रिवायत हैं वो आपस में लड़ें, एक दूसरे के मदरसों के ऊपर हमले करें, हथियार लेकर पहुंच जाएं और वाजिबुल कत्ल चूंकि फतवे दे रखे हैं तो लिहाजा कत्ल करें। ये इंजीनियर चाहते हैं। हम इंजीनियर के इस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ये जो प्लम्बरिज्म, जो लिबरलिज्म का एक शोबा है प्लम्बरिज्म, हम इसके ऊपर, इसके सामने भी सद्दे सिकंदरी बनकर खड़े हैं। और मैं ये डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर मेरे इल्म में ये बात कहीं आए कि इसने मौलाना अहमद रजा खान, मैं मौलाना के साथ कह रहा हूं ताजीमन, मौलाना अहमद रजा खान के ताल्लुक से भी कोई झूठ बोला है, जैसे कि शाहवलील्लाह के ताल्लुक से बोला, अली अलकारी के ताल्लुक से बोला, अइम्मा अरबा के ताल्लुक से बोला, तो इंशाअल्लाह आप मुझे पाएंगे कि मैं दिफा करूंगा। चूंकि हम अहले रिवायत के साथ हैं, हम किसी फिरके या किसी मसलक की टैगलाइन के साथ नहीं हैं, हम पूरे अहले रिवायत के साथ हैं। वो चाहे हनफी हो, चाहे शाफी हो, चाहे मालिकी हो, चाहे वो हंबली हो, वो कोई भी हो, एज लॉन्ग एज वो रिवायत के साथ खड़े हुए हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और जो रिवायत के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ है। डंके की चोट पर ये ऐलान है। इसके अलावा मुफ्ती साहब ने अपने लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर साहब के एतराज़ात के बजाय कुछ बाकी चीज़ों पर भी जवाब दिया है। अगर आप उनका लाइव सेशन देखना चाहते हैं तो उनके लाइव सेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई, आप वहां से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने अहमद फौजान साहब के साथ पॉडकास्ट के दौरान ये फरमाया कि जावेद अहमद गामदी साहब मुसलमानों की रवायत से हट चुके हैं और मुसलमानों की रवायत इतनी मजबूत चीज़ है कि उसके मुकाबले में कोई दूसरी चीज़ आ ही नहीं सकती। मैं माइंड नहीं करता भी सबको सुनो, लेकिन सबको सुनो का मतलब ये है कि फिर जो इख्तलाफी फिक्र है उसको भी सुनो। ऐसा नहीं कि गांधी साहब को सुना तो गांधी साहब ही हो गए, ऐसा ही है। ये तो हमारा यूनिवर्सल इशू है ना। और गांधी साहब को सुनने के बाद तो आपको फिर और गांधीज को भी सुने। मेरी लाइव स्ट्रीम होती है ना, उसमें गांधीयन आते हैं तो और वो भी समझ में आने वाली बात है। इसलिए कि गांधी साहब इस्लाम की रवायत जो है उससे तो हट के हैं, ये बात तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट गांधी साहब में कोई मरकजियत नहीं है उनके ख्यालात में। इसी हवाले से गुफ्तगू फरमाते हुए अभी हाल ही में जावेद अहमद गामदी साहब ने यह फरमाया कि पहली बात तो ये कि इस्लाम की रवायत और मुसलमानों की रवायत दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और मुसलमानों की रवायत में एक रवायत तो वो है जो नताइज पर बुनियाद रखती है कि मुसलमानों के कुछ गिरोहों ने मिलकर कोई नतीजा अखज़ कर लिया। अब अगर उस नतीजे का इस्तेदलाल कितना ही बेबुनियाद हो, लेकिन उसके बावजूद सब लोग उसके पाबंद हैं। गामदी साहब ने फरमाया कि वो इस रवायत से ताल्लुक नहीं रखते, वो जिस रवायत से ताल्लुक रखते हैं वो मुसलमानों की इल्म की रवायत है, जिनका मेन फोकस नताइजे फिक्र पर नहीं बल्कि इस्तदलाल के तरीके पर होता है। इसी वजह से गामदी साहब की फिक्र के नताइज जो आज अगरचे मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन इस्तदलाल उन्होंने उन्हीं उसूलों और प्रिंसिपल्स पर किया है जो सदियों से मुसलमानों की इल्मी रवायत करती आ रही है। यानी किसी शख्स ने किसी एक आदमी का दामन पकड़ लिया, वो उसका इमाम है, वो भी यही ख्याल करता है कि मैं भी रवायत ही के साथ खड़ा हूँ। किसी ने लोगों के इजमा को हुज्जत मान लिया, वो भी यही कहेगा कि मैं रवायत के साथ खड़ा हूँ। किसी ने अपने अकाबिर, आइम्मा, बुजुर्गों, उलमा की एक फहरिस्त बना ली और ये कहा कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे, वो भी ये कह सकता है कि मैं रवायत के साथ हूँ। हम भी ये लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन वो इल्म व इस्तदलाल की दुनिया में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मफ़हूम में बोला जाता है, और वो ये है कि जिस इल्म की हम रवायत में खड़े हैं, उस इल्म में चीज़ों को देखने, समझने, जानने की जो इल्मी रवायत कायम हुई है, उस रवायत के अंदर खड़े होकर चीज़ों के बारे में सवालात भी किए जाए, उनको परखा भी जाए, उनको जांच परख से गुजारा भी जाए, और अगर किसी जगह तरद्दुद है तो नई तहकीक भी की जाए, और मुज्तहिदाना बसीरत के साथ चीज़ों को समझकर उनके नताइज को हमा वक्त ज़ेर बहस रखा जाए। ये भी एक रवायत है। ये असल में तनकीद की रवायत है, तनकीह की रवायत है।
علم کے مسلمات پر کھڑے ہو کر کام کرتے چلے جانے کی روایت ہے، تو روایت کا لفظ اس مفہوم میں اگر استعمال کریں گے آپ تو پھر ہم بھی اسی روایت میں کھڑے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انجینئر صاحب نے امریکہ کے کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں آگ لگنے والے واقعے کے حوالے سے تفصیلاً کل سنڈے کے بیان کے دوران گفتگو کی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کل رات کو حسن العیاری صاحب اور اویس اقبال صاحب کے مابین الہاد کے حوالے سے تفصیلاً ڈیبیٹ ہوئی۔ اگر آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی لنکس ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔